आंटी बोल नहीं सकते आंटी पर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते और मेरी यही कोशिश आ भी इहो जिहियां मेरियां मावां दे मैं अपना की कहंदे आवाज़ बन के सरकार दे विच काम कर सकां। छोटा वीर आ हैंडीकैप्ड आ, मैं इहनूं जानदा नहीं आ, लेकिन मैं जदों यात्रा कर रहा सी मैं इहदे हालात वेखे। जदों मैं पैदल यात्रा की मैं पिंड च गया आ इन्हां दा परिवार आ ठीक है, और जो हालात सीगे मैनू महसूस होया भी इहो जे बंदियां वास्ते मैनू काम करन दी लोड़ आ। पार्टी वाले या कई होर इन्हां दे IT सैल इस चीज़ बारे मंदी शब्दावली ना वरतन, इस चीज़ बारे गलत शब्दावली ना वरतन। जिन्हों किसी नूं इहदे विच कोई प्रॉब्लम लगदी आ वो आप दी जिंदगी दे विच इहो जे बंदियां दी मदद करके फिर अपनियां टिप्पणियां करन। उनका की मकसद हुंदा अज नॉमिनेशन का की मकसद हुंदा? नॉमिनेशन का यह मकसद आ भी अज मैं इलाके नूं रिप्रजेंट करना चाहना और मैं किन्ना लोगों नाल रिप्रजेंट करना चाहना। मैं इलाके दी 1,82,000 वोटरां नूं तुसीं रिप्रजेंट करना वा विधान सभा च, और अक्सर आपां वेखीदा वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां तो ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजां तो ਵੱਖ-ਵੱਖ बैकग्राउंड्स तो लोग आते हैं। और सरकार का एक काम हुंदा वा, सरकार की एक कोशिश हुंदी आ भी जिहड़ा अखीरली पंक्ति वाले लोग आ सब तो पहलों उन्हां दा आपां कुछ ना कुछ उद्धार करिए। इन्हां सारियां दा अज इत्थे खड़ के इस चीज़ का तुहानूं विश्वास दिवाना भी इन्हां सारियां दी भावें मेरा इन्हां नाल कोई रिश्ता होवे ना होवे, भावें मैनूं ये जानदे होण ना जानदे होण, लेकिन मेरा फर्ज बनदा वा ये मैनूं कोई वोट पाण ना पाण, अगर मैनूं रोपड़ हल्का मौका दूगा मैं इन्हां लोकां दी आवाज़ बन के इन्हां लोकां दा मैं ये कहूँगा भी एक इन्हां दा प्रतीक इन्हां दा बच्चा बन के इन्हां दे वल्लों इन्हां दी हर गल मेरे तक पहुँच कर सकन ना कर सकन, लेकिन मेरी सोच ये आ इन्हां लोकां दी आवाज़ बन के विधान सभा दे विच जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਮ SDM ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਖੀਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ MLA बनन तक दी नहीं, मेरी लड़ाई अखीरली कतार च खड़े लोगों के जमहूरी हकों, नौजवानों के रोजगार, बच्चों के सुनहरी भविख की सिरजना, बजुर्गों के सन्मान की लड़ाई है। जिहड़े लोग अज तक समाज च उपर नहीं उठ सके उन्होंने बराबर का दर्जा दिवाउण लई अते सन्मान देण दी लड़ाई है। रूपनगर नूं सही अर्थां रूपनगर बनाउण दी लड़ाई है, जिस नूं पिछले विधायकों ने अपनी सोड़ी सियासत करदे विकास पक्षों काफी पिछाड़ दिता है। उन्होंने नामजदगी पत्र दाखिल करने उपरंत अपने समर्थकों समेत शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ बाजारों च दुकानदार भाईचारे नूं रोपड़ नूं जिताउण लई कांग्रेस नूं वोट पाउण दी अपील की है। आंटी बोल नहीं सकते आंटी पर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते और मेरी यही कोशिश आ भी इहो जिहियां मेरियां मावां दे मैं अपना की कहंदे आवाज़ बन के सरकार दे विच काम कर सकां। और यही आवाज़ इन्हां सारे जिहड़े इहो जिहे बंदे आ जिन्हां दे मैं कहूँगा भी मेहनत करते आ सब कुछ करते आ, लेकिन शायद साडे सिस्टम दे विच इन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी जाती। तो मैं इहो जिहियां मावां दे आवाज़ बन के इहो जिहे लोकां दी आवाज़ बन के मैं सरकार दे विच उम्मीद करदा भी मैनूं काम करन दा मौका मिलूगा। बोल भी नहीं सकते, सिर्फ अपना की कहंदे और हाथ ना समझाओगे समझ लोगी पर अपना बोल नहीं सकते। कित्थों है जी ये? करतारपुर पिंड करतार सुन सकते सुन भी नहीं सकते, सिर्फ इशारियां दी भाषा समझ, सिर्फ इशारियां दी भाषा तुसीं इशारा करके देख लो शायद समझ जाणगे। ठीक है आओ अगे होर भी मैं तुहानूं बुलाना। आओ पार्टी वाले या कई होर इन्हां दे IT सैल इस चीज़ बारे मंदी शब्दावली ना वरतन, इस चीज़ बारे गलत शब्दावली ना वरतन। जिन्हों किसी नूं इहदे विच कोई प्रॉब्लम लगदी आ वो आप दी जिंदगी दे विच इहो जिहे बंदियां दी मदद करके फिर अपनियां टिप्पणियां करन। मैं अज शुरुआत कर रहा, मैं चाहना सारी पोलीटिकल पार्टीज़ नूं भी तुसीं भी सारे इस चीज़ की आवाज़ बनो, इन्हां लोकां दी इन्हां भैण भरावां दी आवाज़ बन के अगे आओ ताकि असी इन्हां वास्ते कुछ कर सकीए। मंदी शब्दावली गलत शब्दावली वरत के इन्हां दा निरादर ना करियो।
मैं बार बार कहना इन्हां दा निरादर ना करियो। ये किसी पक्षों ये चंगी गल नहीं होगी। कई लोग इस बारे ਜਿਹੜੇ शब्दावली गलत यूज करनगे वो उन्हां दी मानसिकता और उन्हां दी सोच दर्शाणगे। सो मेरी बेनती है उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं आ, ये कोई राजनीति नहीं आ, ये साडे सारिਆਂ ਦਾ फर्ज आ। हरेक बंदे नूं इन्हां लोकां दी आवाज़ पाना चाहिए। अंतोदया ਇਹਦਾ मतलब आ भी अंतली आखिरली पंक्ति वाले लोग जिन्हां तक शायद सरकारां नहीं पहुंचदियां, इन्हां तक पहुंचाना साडा फर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 1,82,000 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਆ ਮਾਤਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋਵੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਮੁਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਤਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 4-5 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫਰੇਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆਊਂਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਨਾ ਪਾਣ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ ਮੌਕਾ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀਏ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀਏ, ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀਏ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਊਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, 4 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਮੁਖ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ? ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਨੌਲੀ ਪਰਖਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 10 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ 10 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੌਪ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ 300 ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ 300 ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਤਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜੀ 300 ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 300 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਡੀਸੀਐਮ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 4 ਹੋਣਗੇ? 4 ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਹੜੇ 100 ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 100 ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।